10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 151 ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਅਪਰਿਮੇय ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, यानी कि असी उस ऑप्शन की चोन करनी है जिस विच साडे कोल परिमेय संख्या प्राप्त होवे। इस सवाल नूं करन तो पहला आओ असी 9वीं जमात विच पढ़े कुछ तत्थां नूं दोहरा लईए। इन्हां तत्थां अनुसार जदों भी असी किसी एक परिमेय संख्या ते एक अपरिमेय संख्या नूं आपस च जोड़दे, घटांदे, गुना या भाग करदे हां ते साडे कोल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त हुंदी है। यानी एक परिमेय ते एक अपरिमेय संख्या नूं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करन ते हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होवेगी। चलो हुण असी वापस अपने प्रश्न वाल आ जाने हाँ। साडे प्रश्न विच साडे कोल पहला ऑप्शन है 2 माइनस वर्गमूल 3 दा होल स्क्वायर। असी होल स्क्वायर सॉल्व करांगे। असी जानते हाँ a माइनस b दा होल स्क्वायर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab दे बराबर हुंदा है। साडे कोल a दा मुल 2 है तो b दा मुल वर्गमूल 3 है। सो आ गया 2 स्क्वायर जमा वर्गमूल 3 दा स्क्वायर माइनस 2 गुना वर्गमूल 3। 2 दा स्क्वायर 4 के बराबर हो गया जमा वर्गमूल 3 दा स्क्वायर 3 तो 2 गुना वर्गमूल 3 हो गया साडे कोल माइनस 4 वर्गमूल 3। हुण 4 ते 3 नूं जोड़न ते साडे कोल 7 प्राप्त हो गया। उस तो बाद नाल आ गया साडे कोल माइनस 4 वर्गमूल 3। हुण 7 साडे कोल एक परिमेय संख्या है ते 4 वर्गमूल 3 विच 4 साडे कोल परिमेय संख्या है पर वर्गमूल 3 साडे कोल अपरिमेय संख्या है तो यह दोवां नूं गुना करन ते साडे कोल अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होवेगी। फिर एक परिमेय ते एक अपरिमेय संख्या नूं घटाउण ते साडे कोल फिर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होवेगी। पर सानू उस ऑप्शन की तलाश है जिस विच साडे कोल अपरिमेय संख्या नहीं प्राप्त होवेगी। सो असी दूसरे ऑप्शन वाल वधदे हाँ। साडा दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 दा होल स्क्वायर। असी जानते हैं a प्लस b दा होल स्क्वायर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर प्लस 2ab दे बराबर हुंदा है। सो साडे कोल a दा मुल वर्गमूल 2 है ते b दा मुल वर्गमूल 3 है। सो साडे कोल आ गया वर्गमूल 2 दा स्क्वायर जमा वर्गमूल 3 दा स्क्वायर जमा 2 गुना वर्गमूल 3। वर्गमूल 2 दा स्क्वायर साडे कोल 2 हो गया, वर्गमूल 3 दा स्क्वायर साडे कोल 3 हो गया। फिर अगों आ गया साडे कोल 2 वर्गमूल 6। हुण 2 ते 3 नूं जोड़न ते साडे कोल आ गया 5 ते नाल आ गया साडे कोल जमा 2 वर्गमूल 6। हुण इस विच साडे कोल 5 परिमेय संख्या है ते 2 वर्गमूल 6 विच साडे कोल 2 परिमेय संख्या है पर वर्गमूल 6 अपरिमेय संख्या है। इन्हां नूं गुना करन ते साडे कोल फिर तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होवेगी। सो परिमेय ते अपरिमेय नूं फिर दोबारा जोड़न ते साडे कोल अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होवेगी। सानू इस ऑप्शन की तलाश नहीं है। सो असी अगले ऑप्शन वाल वधदे हां। साडे कोल अगला ऑप्शन है वर्गमूल 2 घटाओ वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3। साफ है कि पहली ब्रैकेट विच सेम रकमां घटाइयां जा रही हैं तो दूसरी ब्रैकेट विच सेम रकमां प्लस हो रही हैं तो साडे कोल आइडेंटिटी हुंदी है a माइनस b गुना a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साडे कोल a दा मुल है वर्गमूल 2 ते b दा मुल है वर्गमूल 3। सो साडे कोल आ गया वर्गमूल 2 दा स्क्वायर घटाओ वर्गमूल 3 दा स्क्वायर। वर्गमूल 2 दे स्क्वायर करन ते साडे कोल 2 प्राप्त होया, वर्गमूल 3 दा स्क्वायर करन ते साडे कोल 3 प्राप्त होया। 2 चों 3 घटाउण ते साडे कोल माइनस 1 प्राप्त होया ते माइनस 1 साडे कोल परिमेय संख्या है, यानी कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसे ऑप्शन की सानू तलाश सी। सो इस विच साडे कोल ऑप्शन नंबर सी करैक्ट है। इस तो बाद अगले प्रश्न विच सानू एक बहुपद दिता गया है जिस विच 2 व्यंजकों नूं आपस च गुना किया गया है। पहले व्यंजक विच x की सब तो वड्डी घात 1 है तो दूसरे व्यंजक विच x की सब तो वड्डी घात 4 है। असी पूरे दे पूरे बहुपद की सब तो वड्डी घात पता करनी है। साफ है दोवें व्यंजक आपस च गुना हो रहे हैं तो जदों x की घात 1 ਨੂੰ x ਦੀ ਘਾਤ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, यानी कि साढ़े कोल आ जाएगा x की घात 1 जमा 4 यानी यह हो जाएगा x की घात 5 के बराबर। सो साढ़े कोल इस विच
ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ 5 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਲੇਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੋੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਲੇਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਲੇਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੇਖਾ ਦੂਸਰੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੇਖਾ ਦੂਸਰੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ 2 ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ -2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ -2 ਗੁਣਾ -2 ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ 2 ਦੂਣੀ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ -2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ +2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ -2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ +-2। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵਰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਗਮੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ +- ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ p² x² - q² ਬਰਾਬਰ 0। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ q² ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ q² ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ p² x² ਬਰਾਬਰ q²। ਹੁਣ p² x² ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ q² ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x² ਬਰਾਬਰ q² ਬਟਾ p²। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਗਮੂਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ +- ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਬਰਾਬਰ +- ਵਰਗਮੂਲ q² ਬਟਾ p²। q² ਦਾ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ q ਹੋ ਜਾਏਗਾ, p² ਦਾ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ p ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ +- q ਬਟਾ p, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A, B, C, D ਅਤੇ E ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ AP ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ A ਜਮ੍ਹਾਂ 4B A - 4B ਜਮ੍ਹਾਂ 6C - 4D ਜਮ੍ਹਾਂ E ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ AP ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ D ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ d ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ D ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ D ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ d ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AP ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ nਵਾਂ ਪਦ ਯਾਨੀ nth ਟਰਮ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ AN ਬਰਾਬਰ A ਜਮ੍ਹਾਂ n - 1
डी। इस सूत्र ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ nth ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ A2 ਆ ਜਾਏਗਾ A ਜਮਾ ਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, A3 ਆ ਜਾਏਗਾ A ਜਮਾ 2D ਦੇ ਬਰਾਬਰ, A4 ਆ ਜਾਏਗਾ A ਜਮਾ 3D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ A5 ਆ ਜਾਏਗਾ A ਜਮਾ 4D ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ A-4B ਜਮਾ 6C ਮਾਈਨਸ 4D ਜਮਾ E। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਰਾਬਰ A-4B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ B ਦਾ ਮੁੱਲ A ਜਮਾ D ਜਮਾ 6C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ C ਦਾ ਮੁੱਲ A ਜਮਾ 2D ਮਾਈਨਸ 4 ਅੱਗੇ D ਦਾ ਮੁੱਲ A ਜਮਾ 3D ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮਾ E ਦਾ ਮੁੱਲ A ਜਮਾ 4D। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ A-4A ਮਾਈਨਸ 4D ਜਮਾ 6A 6 ਦੂਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 12D ਮਾਈਨਸ 4A ਮਾਈਨਸ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਈਨਸ 12D ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਜਮਾ 4D। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਏ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 1 ਮਾਈਨਸ 4 ਜਮਾ 6 ਮਾਈਨਸ 4 ਜਮਾ 1 ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ 4 ਪਲੱਸ 12 ਮਾਈਨਸ 12 ਪਲੱਸ 4। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਵੀ 0 ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ 0 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 0A ਜਮਾ 0D। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ABC ਅਤੇ PQR। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ AB ਬਟਾ PQ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC ਬਟਾ PR ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ A ਅਤੇ ਕੋਣ P ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SAS ਸਮਰੂਪਤਾ ਕਸੌਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ C ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਾਲ ਦੋ ਕੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੂਪਤਾ ਕਸੌਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਇੱਕ DE ਰੇਖਾ BC ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AD ਬਟਾ BD AE ਬਟਾ CE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਅਨੁਪਾਤਤਾ ਪਰਿਮੇਯ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ 3 ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ B ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 1 ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ C ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ A ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ B ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ
ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਸੋ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਹਿ ਅਪਾਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, A ਅਤੇ B। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮ.ਸ.ਵ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਅਪਾਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੇਵਲ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹਿ ਅਪਾਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2 ਅਤੇ 5, 18 ਅਤੇ 35। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮ.ਸ.ਵ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 5 ਹਰੀਆਂ, 6 ਨੀਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ। ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 4 + 5 9, 9 + 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 15। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ 15। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ 4 ਲਾਲ ਅਤੇ 6 ਨੀਲੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈਆਂ 10 ਗੇਂਦਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਗੇਂਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10/15। 10/15 ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਹਾੜੇ 5 ਤੇ ਕੱਟਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2/3। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ 42 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 63 ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ? 7। ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ 42 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਪ੍ਰੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਸੋ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 42 ਦੇ। 8 ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 42 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 42 × 8 ਜੋ ਕਿ 336 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ 63 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ 63 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 336 ਚੋਂ 63 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ 273 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੋਏਗਾ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ 7 ਤੇ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 273 ਬਟਾ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਤੇ 7 ਤੀਆ 21, 6 ਬਚ ਜਾਣਗੇ 63, 7 ਨਾਲ 63। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 39। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਨੀਤ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਨਵਨੀਤ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।